जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान साक्षी वर्तमान महाविदे क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करू छूं। जय सिमंदर स्वामी प्रभु तीर्थंकर वर्तमान महाविदे क्षेत्रे विचरता महाविदे क्षेत्रे विचरता हर करुणानुबंध जय सिमंदर स्वामी। दादा भगवन साक्षी पहुँचारू नमस्कार स्वामी पहुँचारू नमस्कार। प्रत्यक्ष पर पामो प्रत्यक्ष पर पामो माध्यम आरती स्वामी की ओम परमेष्टि पामे स्वामी ओम परमेष्टि पामे। उदासीन वृत्ति रहे उदासीन वृत्ति रहे कारण मोक्ष सेवे जय सिमंदर स्वामी। बीजी आरती स्वामी पंच परमेष्टि पामे स्वामी पंच परमेष्टि पामे। परमहंस पद पामी परमहंस पद पामी ज्ञान अज्ञान लड़ी जय सिमंदर स्वामी। आरती स्वामी गणधर पद पामे स्वामी गणधर पद पामे। निराश्रित बंधन छूटे निराश्रित बंधन छूटे आश्रित ज्ञानी करे जय सिमंदर स्वामी। चौथी आरती स्वामी तीर्थंकर भावी स्वामी तीर्थंकर भावी। स्वामी सतदादात स्वामी सतदादात भरत कल्याण करे जय सिमंदर स्वामी। पंचमी आरती स्वामी केवल मोक्ष लहे स्वामी केवल मोक्ष लहे। परम ज्योति भगवंत हूँ परम ज्योति भगवंत हूँ अयोगी सिद्ध पदे जय सिमंदर स्वामी। एक समय स्वामी होरे जे मातु धरी नमस्ते स्वामी मातु धरी नमस्ते। अनन्य शरण स्वीकारी अनन्य शरण स्वीकारी मुक्ति बदने
ઓહો સ્વામી શ્રીમંદર હરિહંતાજીને સ્વર વર્તમાને ઉપકારી અચલ સચલ દેરાસર. ઓહો સ્વામી શ્રીમંદર હરિહંતાજીને સ્વર વર્તમાને ઉપકારી અચલ સચલ દેરાસર. અચલ સચલ દેરાસર. વર્તમાને ભરત ક્ષેત્રે પ્રવર્તમાન સર્વગુણ શ્રી દાદા ભગવાનને નિશ્ચય નિર્ણયથી અભેદ ભાવે અનન્ય ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. દાદા દીવો એક. મૂળ જીવાથી પ્રગટો દીપકમાં સ્વરૂપ પ્રકાશિત સાધનો દરમાં પહેલો દીવો દ્રષ્ટિ વ્યવહાર સર્વાત્મ જગદરૂપીને ઘરમાં મૂળ દીવાથી પ્રગટો દીપકમાં બીજો દીવો નિશ્ચય વરમાં દિવ્ય ચક્ષુથી શુદ્ધને નમસ્કાર. મૂળ દીવાથી પ્રગટો દીપકમાં ત્રીજો દીવો વ્યવસ્થિત ઘટમાં દાદાય સુમે સ્વભજનમાં. મૂળ દીવાથી પ્રગટો દીપકમાં ચોથો દીવો સમભાવે નિકા વિરાગી વિદ્યાથી કરુણા. મૂળ દીવાથી પ્રગટો દીપકમાં પંચમ દીવો શુદ્ધાત્મા સાધા શુદ્ધ ખાતા વહે નિરભેદ વેપા. મૂળ દીવાથી પ્રગટો દીપકમાં આમૂર્ત પ્રગટ છે અવતા પંચ પરમેશી સુચરણી સાક્ષાત્કાર. મૂળ દીવાથી પ્રગટો દીપકમાં દાદાનો દીવો દાદાનો દરબાર વીર મૂળ દિયા જગતમાં. મૂળ દીવાથી પ્રગટો દીપકમાં સ્વરૂપ પ્રકાશિત દાદાનો દાદા દીવો બે. દીવો કરીએ ભગવન દાદા સર્વ સમર્પી. અંધારા ઉડે જાવ તેરા દાદા પ્રગટી. સર્વજ્ઞ દાદા જગદયાની મૂર્તા મૂર્ત મોક્ષદાતા પ્રકાશ જેને સમાધિ. દીવો કરીએ ભગવન દાતા સર્વ સમર્પી. અનંત દાની અનંત
अनन्तदर्शि अनन्तसुखने घोरमवसि अमूर्तमूर्तनयने वसि धीरचक्षुदातानि परमज्योतिस्वरूपी धीरो करिये भगवन् दाता सर्वसमर्थी सूर्यसमान प्रतापी तेजस चन्द्र समान शीकर ओजस् मेरु अचल समसागर लम्बि मूर्ति मंदिर नानुरलम् प्रगट ना जाई दीवो करिये भगवन् दाता सर्वसमर्थी विश्वाधार अंगुली केरवे ब्रह्मांड स्वामी स्वामित्व अभावे नीर स्वरूपी निज स्वभावे दासालख वर्षे प्रगति अक्रमकाला ज्योति दीवो करिये भगवन् दाता सर्वसमर्थी शुद्धात्मा मूर्तोपादानि अहमममत्नापादानि मूढनिमित्त एकसंयोगि चोरायो भवसंसारि वन्दुकृपालु ज्ञानी दीवो करिये भगवन् दाता सर्वसमर्थी अंधारा उले जाब तेरा दादा भगवती। દાદા આરતી जय दादा भगवान दादा संगमेश्वर भगवान आरती करी जीवतारे आरती करी जीवतारे रौद्र आत अपजा जय दादा भगवान प्रगट जीवो दादा तेज प्रकाशमान करे दादा जग प्रकाशमान करे जग कल्याणे प्रगट्या जग कल्याणे प्रगट्या अक्रमणानवता जय दादा भगवान तेरी आरती दादानी त्रिविध तापतारे दादा त्रिविध तापतारे सर्वमवस्था समाधि सर्वमवस्था समाधि शुद्धात्मज्योत जले जय दादा भगवान दीजी आरती दादानी केवल दर्शन करे दादा केवल दर्शन करे पोषाय ना पोषाय जगे पोषाय ना पोषाय जगे प्रिया करता जय दादा भगवान प्रीति आरती दादानी
દે કોઈ દાસે એક કૃપાની દ્રષ્ટિ એક કૃપાની દ્રષ્ટિ ચરણ તરણ તારે જય દાદા ભગવાન દાદા ભારતી કેવલ દે કોઈ દાસે દાદા દે કોઈ દાસે એક કૃપાની દ્રષ્ટિ એક કૃપાની દ્રષ્ટિ ચરણ તરણ તારે જય દાદા ભગવાન જય દાદા ભગવાન જય દાદા ભગવાન જય દાદા ભગવાન દાદા સંગમેશ્વર ભગવાન નાનાજન હે પરમાનંદ હે દાદા જય સતચિત હે દાદા તે મોરથી ચરમસ્પંદ મુખમોદ્રા મન હર જન મુરલી મનોહર નામ દશાહિત રાગ આત્માનંદી પુષ્ટિ વચન નિષ્કામી કરુણામય પલ પલ ભગત દીવો જ્યોતિ જલ જગ આખાનો હારો પ્રગટ દીવો જ્યોતિ અનંત ગુણ જય સચ્ચિદાનંદ કરુણા સાગર હે પરમાનંદ મોક્ષ સંબંધી શાશ્વત મોક્ષ સંબંધી શાશ્વત શરીર છતાંય અશરીર ભાવે શરીર છતાંય અશરીર ભાવે વિચરે સર્વજ્ઞ વંદન કરું છું વિચરે સર્વજ્ઞ વંદન કરું છું દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું સર્વદેવ લોકનો રાજીપો જ્ઞાની તેથી જ મહાત્મા કરી શકે નહીં કોઈ પણ મહાત્માની ઉપસર્ગ કોઈ
રાજી ગયે છે દિલ મારું, મોગલે જ લશ્કર આરું, સાથે અભયદાન થાશે, હૃદય કમરમાં દાદા જ સાથે, અમૃત મોક્ષની જ્ઞાન પત્રિકા, અમૃત મોક્ષની તંદુરસ્તિકા, અસિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તિકા, અસિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તિકા તો ગુરુ પૂર્ણિમા છે આત્માની, અંદર બેઠેલા દાદાની. દાદા એ પ્રગટ, દાદા એ આપણને જે પ્રગટ અને વ્યક્ત કરાવેલ દાદા ભગવાન છે આપણી અંદર, એમની આજે આપણે આ ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવી રહ્યા છીએ. આપણે પદના માધ્યમથી, પૂજનના માધ્યમથી ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવી. આ બહેનોને ખાસ વિનંતી છે, હો, બસ આટલું જ. શું વિનંતી છે નથી કહેતો. અલગ અલગ માધ્યમથી આપણે દાદાજીની ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવી રહ્યા છીએ. આપણે પદો કર્યા, પૂજન કર્યું, કીર્તન કર્યા. આ દીકરીઓ પોતાના નૃત્યની કલા દ્વારા દાદાજીના ચરણોમાં આ ગુરુ પૂર્ણિમાને સમર્પિત કરી રહી છે. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ જે સર્વની અંદર બિરાજેલ છે, અવ્યક્ત સ્વરૂપે છે. દાદા ભગવાનની જ્યારે કૃપા ઉતરે અને આપણો પુરુષાર્થ વધતો જાય, જાગૃતિ વધતી જાય, તેમ તેમ આ જે અવ્યક્તપણું છે એ પ્રગટ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થતું જાય છે. આવું એક ભાવ દર્શાવતું પદ છે જેના શબ્દો છે ગુરુ પૂર્ણિમા છે આત્માની. તેના ઉપર 6 દીકરીઓ જે નૃત્ય રજૂ કરે છે એમના નામ બોલી જાઉં છું. દેવાંશી નિલેશભાઈ ધાબલિયા વડોદરા, હિરલ રમેશભાઈ ઠાકોર અમદાવાદ, તનિષ્કા નીરવભાઈ પટેલ અમદાવાદ, ભાવી ચિરાગભાઈ જોશી હિંમતનગર, પરી પ્રણવભાઈ પટેલ અમદાવાદ અને વેદાંતી સુહાસભાઈ પટેલ અમદાવાદ. તાળીઓના માધ્યમથી આપણે આ દીકરીઓને આવકારીએ, ખૂબ પ્રેરણા આપીએ. ગુરુ પૂર્ણિમા છે આત્માની, અંદર બેઠેલા દાદાની. ગુરુ પૂર્ણિમા છે આત્માની, અંદર બેઠેલા દાદાની. સહજાત્મ સ્વરૂપી પરમ ગુરુ, સહજાત્મ સ્વરૂપી પરમ ગુરુ, સહજાત્મ સ્વરૂપી પરમ ગુરુ, સહજાત્મ સ્વરૂપી પરમ ગુરુ. શુદ્ધ ચેતન ખુદનું કલ્પતરુ, બ્રહ્માંડ પ્રકાશો સિદ્ધપણું. શુદ્ધ ચેતન ખુદનું કલ્પતરુ, બ્રહ્માંડ પ્રકાશો સિદ્ધપણું. મુજ વિનંતી છે સર્વાંગી, સત્યવ્યક્ત કરાવો સર્વાંશી. મુજ વિનંતી છે
નથી મારી અંદર પરમાણુ, નથી મારી અંદર પરમાણુ, ને પરમાણુમાં ક્યાંય ન હું, ને પરમાણુમાં ક્યાંય ન હું. સતત તત્વ સ્વરૂપે આ ગુરુ, સતતાત્મ સ્વરૂપે આ ગુરુ. અલૌકિકતા પરમાત્માની વાતું જ નિરાળી દાદાની, અલૌકિકતા પરમાત્માની વાતું જ નિરાળી દાદાની. ગુરુ પૂર્ણિમા છે દાદાની, અંદર બેઠેલા આત્માની. ગુરુ પૂર્ણિમા છે દાદાની, અંદર બેઠેલા આત્માની. અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન, 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 અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન. હલો. भाई कला तो होती है लेकिन कला का कदरदान भी चाहिए. तो अपना ત્રીજી પેઢીની વાત કરીને ભાવેશભાઈ સાહેબે કહી, કનુ દાદા પણ કહેતા હતા કે 3 પેઢી 4-5 પેઢી સુધી તો અક્રમ વિજ્ઞાન ચાલશે. તો હવે ત્રીજી પેઢી આપણી તૈયાર થઈ રહી છે અને એને પ્રોત્સાહિત કરવાનું કામ આપણા મહાત્માઓ, વડીલ મહાત્માઓ કેમ ચૂકે. તો બહેનો દીકરીઓને ખાસ આપણે લીડર દેવાંશી બેન કે નામ દેવાનું છે? સંજીવભાઈ બરોડા તરફથી આપણે ગઈ વખતના નિમંત્રક હતા અને હવે એક નામ આવ્યું છે તો બીજું નામ મારે કહેવું પડશે. એક ભૂદેવ તરફથી આપણને ભૂદેવ દક્ષિણા લે પણ આ ભૂદેવ દક્ષિણા આપે એવા છે. જય સચ્ચિદાનંદ. આવો બેનો. સંજીવભાઈ આવો. સંજીવભાઈ આવો. અરે આવો. આવો ને, આવો ને. હા હા, તમે દાદાના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે. શિલ્પાબેન. ખૂબ સરસ દીકરીઓએ જે નૃત્ય રજૂ કર્યું છે. હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ ગુજરાતી સાહિત્યના એક અદ્ભુત કવિ છે. એમની 4 પંક્તિઓ કહેવાનું મન થાય છે કે અમે રાખમાંથી બેઠા થવાના. આ દીકરીઓને ઉદ્દેશીને કહું છું. અમે રાખમાંથી બેઠા થવાના, જલાવો તમે તોય જીવી જવાના, ને ભલે જળ ન સિંચો તમે તે છતાંય અમે ભીત ફાડીને ઉગી જવાના. આજે ભીત ફાડીને ઉગી જાય એવી આપણી દીકરીઓ જે આ નૃત્ય રજૂ કર્યું છે. હવે અને આ દીકરીઓને જેને આટલો બધો સમય, તો આ 4 કલાક 4 મિનિટ અને 23 સેકન્ડનું આ નૃત્ય છે. તમે ઓવરઓલ જો બધાના પ્રેક્ટિસનો સમય ગણો, આવો ને શિલ્પાબેન, તમે જોડે આવો, ફોટો પડાય. જેને સમય આપ્યો છે એની થોડીક વાત કરું છું. આમ આપણને 4 મિનિટ અને 23 સેકન્ડનું જ આપણને નૃત્ય લાગે, પણ આ દરેક દીકરીએ ઓછામાં ઓછા 10-10 કલાક પ્રેક્ટિસ કરી હશે.
એ 6 દીકરીઓ છે. હવે એનાથી પણ આગળ વધીએ કે જેને આ નૃત્યનો પહેલો વિચાર જેના મનમાં સ્ફુર્યો હશે. રમેશભાઈ સાહેબ આપણા વડોદરા, એ તો બહાર જતા રહેશે. અને હિનાબેન, તો તમે વિચાર કરો કે પહેલો વિચાર સ્ફુર્યો હશે, એમને આખું ડિઝાઇન કર્યું હશે, કારણ કે એટલા દૂરથી બધી દીકરીઓ, કોઈક વડોદરા છે, કોઈક હિંમતનગર છે, કોઈક અમદાવાદ છે, બધા ડિસ્ટન્સ લર્નિંગનું ઉદાહરણ છે આ. એકબીજાથી દૂર રહીને ઓનલાઈન બધા સ્ટેપ શીખે છે. એટલે રમેશભાઈને જ્યારે આ પહેલો વિચાર આવ્યો હશે ત્યારથી શરૂ કરીને સતત એમનું જે બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ થયું હશે એના પણ જો સમય આમાં ઉમેરીએ તો આ 4 મિનિટના નૃત્યની પાછળ ઓછામાં ઓછા 40 થી 50 કલાકો આપણા ગયા છે. તો આપણે જોરદાર તાળીઓથી એને પહેલાં તો બિરદાવીએ. રમેશભાઈ, હિનાબેન, જેને પણ આ દીકરીઓને તૈયાર કરી છે તે સર્વને. દીકરીઓમાંથી કોઈને કંઈ કહેવું છે, મને એવો ભાવ પ્રદર્શિત કર્યો, કોઈને કંઈ કહેવું છે તો કોણ કહેશે એનામાંથી? હવે તો ના કહેવું હોય તો પણ અનુભવ તો કહેવો જ પડશે. આપણે દેવાંશી, હે સચ્ચિદાનંદ, બધા થોડું થોડું બોલો, બબે વાક્ય. જય સચ્ચિદાનંદ. કેવું લાગ્યું આ આખું આ તમે આ શીખ્યા બધું, એકબીજાને દૂર રહેવાનું, ઓનલાઈનમાં કોઈક જોડાય ના જોડાય, ઇન્ટરનેટના વિક્ષેપો આવે, તો એ બધામાં કેવી રીતે તમે બધું એડજસ્ટમેન્ટ લીધું, એક બધાને જરા વાત કરો. આ બધાની મહેનતથી આ પ્રોગ્રામ સફળ થયો છે. અને મેઇન તો રમન શંકલે ઉત્સાહ આપ્યો કે તમે કરી શકશો, ભલે તમે દૂર છો. એટલે જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ જે ભરતનાટ્યમના સ્ટેપ્સ ને બધું કર્યું છે એના માટે મેઇન શ્રેય દેવાંશીને જશે, કારણ કે એણે બહુ જ સરસ રીતે અમને બધાને શીખવાડ્યું છે. અને રમેશ અંકલ, હિના આંટી બધા સરસ રીતે બધું કોઓર્ડિનેટ કરતા હતા. અમારા ઓનલાઈન સેશન્સમાં બી બધું જ જોતા હતા, પ્રેક્ટિસ સરસ ગાઈડ કર્યા છે. તો એના માટે થેન્ક યુ સો મચ. જય સચ્ચિદાનંદ. હું તો ફર્સ્ટ ટાઈમ રહી છું ડાન્સમાં, મને નથી ખબર કે આટલું સારું ભરતનાટ્યમ મને આવડતું બી નથી, બટ તો બી શીખી લીધું આટલા 3-4 દિવસમાં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં સ્ટેજ પર આવું કોઈ પરફોર્મ કર્યું. સૌથી પહેલો થેન્ક્સ હિરલને છે, બિકોઝ ઓલ ટાઈમ એનો કોલ આવો, એનો મેસેજ આવો, ભાભી આમ કરવાનું છે, ભાભી આમ કરવાનું છે. થેન્ક યુ. અને હિના આંટી, પાયલ આંટી ઇઝ લાઈક કે તમારા એક્સપ્રેશન બરાબર નથી આવતા, અંકલ જગત છે તો આમ કરવાનું છે, વિશ્વ છે, અંદરનો આત્મા છે તો આમ કરવાનું છે. ઓલ ધ સપોર્ટ માટે થેન્ક યુ સો મચ. અને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમે બધાએ પહેલી વાર ભરતનાટ્યમ કર્યું છે, તો થેન્ક્સ ટુ દેવાંશી, એને બહુ સરસ શીખવાડ્યું. અને રમેશ અંકલ, હિના આંટી, પાયલ આંટી, થેન્ક યુ ઓલ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભાભી વિશે હું થોડું કહી દઉં. આમ તો એ બહુ શરમાળ છોકરી છે. હા, એના વતી એના પપ્પા બોલી દે છે. અને એ પાછી ચિરાગભાઈની દીકરી છે. એનું કેવું છે કે એને તમે હાથ પકડીને મેદાનમાં લાવો તો એ આવે, બાકી એ શાંતિથી બેસી રહે, આપણને ખબર પણ ના પડે. પણ એક ગઈ વખત પણ એને રમેશભાઈએ ચોઈસ કરી હતી કે ભાઈ આપણે હિંમતનગરથી પણ એક છોકરી લેવી છે, તો એના માટે ભાવી વતીથી હું તમને રમેશભાઈ થેન્ક યુ કહું છું કે તમે આખું જે એને આ બધાની વચ્ચે જે પલોટાવું, આપણા દેશી ગુજરાતી શબ્દ છે, બધાની સાથે સાથે જે પલોટાય એનો એને તક મળે છે. અને આ તમામ છોકરીઓ એકબીજાને કંઈ બહુ પર્સનલી બધા એટલો બધો કોન્ટેક્ટ નહીં હોય, પણ હવે ધીમે ધીમે કોન્ટેક્ટ થશે અને એક આખું એવું સરસ ગ્રુપ એમનું પણ તૈયાર થશે કે જે આવનારી પેઢીઓમાં આ કામ કરશે. એટલે આપણે ફરીથી એકવાર જોરદાર તાળીઓથી એ બધાને બિરદાવીએ. ફરીથી એકવાર ખૂબ જ સરસ તમે બધાએ રજૂ કર્યું છે. તમારી મહેનત ધન્યવાદને પાત્ર છે અને દરેક વખતે આવું કંઈક ને કંઈક તમે લઈને આવો એવી અમે આશા વ્યક્ત કરીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
ભગવાનના તેજ જયકાર હો દાદા ભગવાનના જયકાર હો દાદા ભગવાનના જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના તેજ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ 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 જય જયકાર હો ગુરુ
ભગવાન
જય સચ્ચિદાનંદ.